have discussed the AC circuit containing resistance, capacitance and inductance individually or pure components as pure components. So after that, let us consider the combination of these components. First combination is LR series circuit. Inductance and resistance are connected in series and then apply an EMF, an AC EMF is applied to it. Now let us analyze this circuit. Let I be the current in this circuit. Current will oscillate. Let I is equal to I0 sin omega t. Previous example, we EMF ആണ് assume ചെയ്തിരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അനാലിസിസിൻ്റെ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ കറണ്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. പ്രീവിയസ് എക്സാമ്പിളിലൊക്കെ ഇ ഈക്വൽ ടു E0 സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്നാണ്. ആഫ്റ്റർ ഓൾ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് കറണ്ടും EMFും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് നോക്കേണ്ടത്. സോ ഹിയർ ഫോർ അവർ കൺവീനിയൻസ് ഐ ആം അസ്യൂമിങ് current I equal to I0 sin omega t and we want to derive what is E of t. Now നമ്മളൊരു ഈ കറണ്ട് ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആണ്, സൈൻ ഒമേഗ ടി ആണ്. കറണ്ട് വേരി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി ആൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF. ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഇതിലൊരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ്. ഇൻഡക്റ്റൻസിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് വേരി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി ആൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF developed in the coil. That nature of this induced EMF is to oppose the applied EMF E. സോ ദി ഇഫക്റ്റീവ് EMF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMFനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം അപ്ലൈഡ് EMFന് ഈ കറണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ ഇഫക്റ്റീവ് EMF ഇൻ ദിസ് സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF പ്ലസ് അപ്ലൈഡ് EMF E പ്ലസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF. ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF it is minus L di by dt, minus rate of change of current. So the effective EMF is applied EMF plus induced EMF. Induced EMF is minus L di by dt. So we can from Ohm's law we can write current in the circuit is current in the circuit I is equal to effective EMF divided by the resistance. This same current ആണ് R കൂടെ പോകുന്നത്. So ഈ റെസിസ്റ്റൻസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we can write I is equal to effective EMF divided by R. Or I can write IR is equal to effective EMF. IR is equal to effective EMF is applied minus induced EMFs. Now substitute for current from equation 1. We have I0 sin omega t into R. IR is I0 sin omega t. R is equal to E minus L d by dt of I equal to I0 sin omega t. So differentiating this, we will get L I0 omega cos omega t, derivative of this. So now I can write an equation for E. E is equal to this term I0 sin omega t into R, or R I0 sin omega t plus ഈ ടൈം ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ആവും I0 L omega cos omega t. Okay. Now I0 is taken outside, R sin omega t plus L omega cos omega t. Now multiply both the numerator and denominator of right hand side of this equation with this factor square root of R square plus L square omega square. So this equation become E is equal to numerator I0 is there, then square root of R square divided by R square plus L square by omega square, and we have two terms. First term R sin omega t divided by this square root of term plus L omega cos omega t divided by square root of this term. Now let me make the following substitutions. That R by square root of R square plus L square omega square is equal to cos phi, and L omega by square root of this factor is sin phi. So this become I0 square root of this factor into sin omega t into R by square root of this factor. R by this is cos phi. So sin omega t cos phi. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ L omega R square plus L square omega, that is sin phi. So cos omega t sin phi. So this is equal to I square root of this. This is of the form sin A cos B plus cos A sin B, that is sin A plus B. So sin omega t plus phi, and where phi okay, now when phi t plus phi, when this term is pi by 2, we will get sin pi by 2. Sin pi by 2 is 1. That is a maximum value of sin. Maximum value of sin is 1. Okay, it is the maximum value. So what will be the maximum value of E? The maximum value of E is when the sin function is 1. So the maximum value of E is denoted as E max. E max we can call it as E0. E0 is equal to I0 square root of R square plus L square omega square sin omega t plus phi is 1. Okay, that is the maximum value. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിനെ I0 സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് R സ്ക്വയർ പ്ലസ് L സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന ഇക്വേഷൻ 2-ലെ ഈ ഒരു ഫാക്ടറിനെ എന്ത് വിളിക്കാം? മാക്സിമം EMF E0 എന്ന് വിളിക്കാം. സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ബിക്കം E ഈക്വൽ ടു E0
sin omega t plus phi. Now compare equation 3 with equation 1. Equation 1 we have I equal to I0 sin omega t. Here E equal to E0 sin omega t. There is a phase difference. Phase difference is given by phi. പിന്നെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കറണ്ട് ഇവിടെ ഫേസ് 0 ആണ്, ഫൈ പ്ലസ് 0 ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇ എം എഫ് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ഫൈ. അപ്പോൾ ഇ എം എഫ് ലീഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇ എം എഫ് ലീഡ്സ് കറണ്ട് ബൈ എ ഫേസ് ആംഗിൾ ഫൈ. ഇ എം എഫ് ലീഡ്സ് കറണ്ട് ബൈ എ ഫേസ് ആംഗിൾ ഫൈ. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി പറഞ്ഞ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇ എം എഫും കറണ്ട് ഇ എം എഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇ എം എഫിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കമ്പാരിസൺ തന്നെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. അതായത് ഇനെ ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ഇ ഈക്വൽ ടു E0 സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് എഴുതി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ എത്രയായിരിക്കും? ഐ ഈക്വൽ ടു I0 സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ഫൈ. ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് അല്ലേ? ഇവിടെ സൈൻ ഒമേഗ ടി ആണെങ്കിൽ ഇ എം എഫ് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ഫൈ ആണ്. അതല്ലെങ്കിൽ ഇ എം എഫിനെ ഞാൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ I0 സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ഫൈ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ചെയ്ത അനാലിസിസുമായിട്ട് അതേ മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നടത്താം. കറൻറ്റ് ലാഗ്സ് ബൈ എ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഫൈ. കറൻറ്റ് ലാഗ്സ് ഇ എം എഫ് ബൈ എ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഫൈ. അപ്പോൾ അത് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി നല്ലത് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും. കറൻറ്റ് ലാഗ്സ് ഇ എം എഫ് ബൈ എ ഫേസ് ആംഗിൾ ഫൈ. കാരണം നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമുള്ളെങ്കിൽ പ്യൂർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും ഫേസിലാണ്. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഇനി പ്യൂർ ഇൻഡക്റ്റൻസ് മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു? ഇ എം എഫ് ലാഗ്സ് കറൻറ്റ് ലാഗ്സ് ഇ എം എഫ് ബൈ എ ഫേസ് ആംഗിൾ π/2 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതേ കാര്യം തന്നെ ഇവിടെ വരുന്നത്, പക്ഷേ π/2 പകരം ഫൈ ആയിരുന്നു മാത്രം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വരുമ്പോൾ 6 ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, എല്ലാമാണ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലിൻ്റെ ബിഹേവിയറാണ് നമുക്കിവിടെ ഫൈനലി കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോമിൽ നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻ്റെ ഈസിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ചു. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ റിസൾട്ട് തന്നെയാണ്. കറൻറ്റ് ലാഗ്സ് ഇ എം എഫ് ബൈ എ ഫേസ് ആംഗിൾ π/2 അല്ല, ഫൈ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഫൈ? എന്താണ് ഫൈ? ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത വേരിയബിളാണ്. അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം, ഇ എം എഫ് ലീഡ്സ് കറണ്ട് എന്ന് പറയാം. അതല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ്ലി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ പ്യൂർ ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ കേസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനും മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാനും എളുപ്പത്തിന് കറൻറ്റ് ലാഗ്സ് ഇ എം എഫ് ബൈ എ ഫേസ് ആംഗിൾ ഫൈ എന്ന് പറയാം. നൗ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാക്സിമം വാല്യൂ E0 is equal to I0 square root of R square plus L square by omega square. From that I can write E0 divided by I0. ഈ I0 കൂടെ കൊണ്ടുവരാം. I'll get square root of R square plus L square omega square. And EMF by current, voltage by current, that is by Ohm's law, it is resistance. ഇവിടെ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നല്ല വിളിക്കുന്നത്, അതിന് ഇമ്പീഡൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇസഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം. കാരണം ഇവിടെ പ്യുവർ റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമല്ല, അതിനൊരു കമ്പോണൻറ്റും കൂടിയുണ്ട്, ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ റിയാക്റ്റൻസും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ ഇനി ഇത്തരം സർക്യൂട്ടുകളിൽ ഇമ്പീഡൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. So Z is called impedance of LR circuit. Impedance is equal to square root of R square plus L square omega square. അതല്ലെങ്കിൽ this is equal to R square plus XL square. L omega is XL, ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ്. അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും സ്ക്വയറുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നൗ ഫൈ എന്താണെന്ന് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞില്ല. ഫേസ് ഡിഫറൻസ്, ഫേസ് ആംഗിൾ ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഫൈ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ടാൻ ഫൈ സൈൻ ഫൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ് ഫൈ. Tan phi is equal to sin phi is L omega by square root of this, cos phi is R by square root of this. Square root factor cancels, we will get L omega by R. Or we can define phi is equal to tan inverse L omega by R. ഈ പാരാമീറ്ററുകളെയാണ് ഫൈ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലിൻ്റെയും ആറിൻ്റെയും വാല്യൂ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഫൈ മാറുന്നത്. Now we can make some interesting analysis. If R is equal to 0, ഈ ഇക്വേഷനിൽ R 0 ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് വരുന്നത്. Tan inverse infinity. So what is tan inverse infinity? It is π/2. So we can write E equal to E0 sin omega t. Phi എത്രയാണ്? π/2 ആണ്. π/2 ആണ്. അതായത് ആ സർക്യൂട്ടിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതെന്തായി? പ്യൂർ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആയി. പ്യൂർ ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ ഫേസ് ആംഗിൾ എത്രയായിരുന്നു? π/2 ആയിരുന്നു. ആ കാര്യം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടി. Now if L is equal to 0, ഇക്വേഷൻ L 0 ആണ്, ന്യൂമറേറ്റർ 0 ആണ്, ഈ ആംഗിൾ 0 ആണ്. Tan inverse 0 is 0. So that imply phi is equal to 0. So phi is equal to 0 മീൻസ് E equal to E0 sin omega t. അതായത് പ്യുവർ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കേസിൽ കറണ്ടും ഇ എം എഫും ഇൻ ഫേസിലാണെന്നുള്ള കേസ്. ഓക്കെ,
അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പിഡൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കേസിൽ ആർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ ഇമ്പിഡൻസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ. ആർ 0 ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൽ ഒമേഗ എക്സ് എൽ തന്നെയാണ് കിട്ടുക. ഇനി എൽ 0 ആണെങ്കിൽ ആർ തന്നെയാണ് കിട്ടുക. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്യുവർ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെയും അത് രണ്ടും കൂടെ വരുന്ന കേസാണിത്. അത് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ കേസുകളായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. ദിസ് ഈസ് ദ ജനറൽ വൺ. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നിന്ന്, ഈ ജനറൽ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന്, ഈ ഫോർമാലിറ്റീസിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ രണ്ട് കേസുകളും പ്യുവർ റെസിസ്റ്റൻസും പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റൻസും ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫൈ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി വാല്യൂ എൽ ആൻഡ് ആർ. Okay. Now one more point, this 1 by impedance is also known as admittance. Inductance എന്ന് വെച്ചാൽ ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ദി ഫ്ലോ ഓഫ് കറൻറ്റ്. അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ബിഹേവിയർ അഡ്മിറ്റൻസ് വരുന്നു. ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് I ഈക്വൽ ടു I0 സൈൻ ഒമേഗ ടി. പ്രീവിയസ് ഗ്രാഫുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തായിരുന്നത് ഇ ആണ് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരുന്നത്. ഇത് ഈ ഇക്വേഷനായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ എടുക്കുന്നു. I ഈക്വൽ ടു I0 സൈൻ ഒമേഗ ടി അത് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു, സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ. ദെൻ EMF നമുക്കിപ്പോൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കിട്ടിയത് E ഈക്വൽ ടു E0 സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈ ആണ്. EMF അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ EMF ഈ റെഡ് കർവാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് കറണ്ട് എവിടെ പീക്കിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ EMF പീക്കിലേക്ക് വന്നു. സോ EMF ആണ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നത്. EMF ലീഡ്സ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ലാഗ്സ് EMF. കറണ്ട് പീക്കിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷമാണ് EMF പീക്കിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷമാണ് കറണ്ട് പീക്കിലേക്ക് വരുന്നത്. സോ കറണ്ട് ലാഗ്സ് EMF. ഇത് തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, 0 ആവുന്ന പോയിന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത്. നേരത്തെ കേസിൽ പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ കേസിൽ അത് നമുക്ക് π/2 ആയിട്ടായിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നത്. Now to complete our analysis, let us evaluate the power in LR series circuit. We know instantaneous power and average power. Instantaneous power is the product of instantaneous EMF and instantaneous current. So instantaneous EMF ഞാൻ ഈ ഒരു ഫോമാണ് എടുക്കുന്നത് കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടി. നേരത്തെ എടുത്ത ഫോം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. E ഈക്വൽ ടു E0 സൈൻ ഒമേഗ ടി, I ഈക്വൽ ടു I0 സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് 5. So this is equal to E0 sin omega t into I0 sin omega t minus 5 expand ചെയ്യാണ്. sin omega t cos 5 minus cos omega t sin 5. Then product എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ sin square sin omega t sin omega t sin square, ഇവിടെ sin omega t cos omega t വരും. Then this sin square omega t can be written as 1/2 cos 2 omega t, 1 minus cos 2 theta divided by 2. ഇവിടെ sin theta cos theta is sin 2 theta divided by 2. So 1/2 is taken outside. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 ടേമുകളാണ് വരിക. സോ E0 I0 2 so this is the instantaneous power. Now average power is 1/t integral 0 to t p of t dt. ഒരു സൈക്കിളിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആവറേജ് പവർ കിട്ടും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് E0 I0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. ഇവിടെ 1/t ഉണ്ട്. ദെൻ ഹിയർ cos phi ആൻഡ് sin phi ആർ കോൺസ്റ്റൻസ്. അത് ഇൻ്റഗ്രേഷന് പുറത്തെടുക്കുകയാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ടൈം വരുമ്പോൾ cos phi ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to t 1 dt. സെക്കൻഡ് ടൈം വരുമ്പോൾ cos 2 ഒമേഗ ഡി ടി. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ sin 5 ഇൻറ്റു sin 2 ഒമേഗ ഡി ടി. ഇനി ഓവർ എ സൈക്കിൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നു cos 2 ഒമേഗ ടിയും sin 2 ഒമേഗ ടിയും ഓവർ എ സൈക്കിൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ 0 ആണ്. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് ഓൺലി ഫ്രം ദിസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം. അത് തന്നെ എന്താണ് ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to t ഡി ടി, ദാറ്റ് ഈസ് ടി. അപ്പോൾ ആ ടിയും ഈ ടിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് E0 I0 ഡിവൈഡ് ബൈ 2 5 ഇൻറ്റു cos 5 ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടി ആണ് കിട്ടുന്നത്. ദിസ് ടി ക്യാൻസൽസ്, വിൽ ഗെറ്റ് E0 I0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. അതിന് ഞാൻ E0 ബൈ റൂട്ട് 2 I0 ബൈ റൂട്ട് 2 എന്ന് എഴുതാണ് ഇൻറ്റു cos പൈ. E0 by root 2 is ERMS, this is IRMS into cos phi. So P average is ERMS, IRMS, cos phi. Where cos phi, what is cos phi? We define cos phi as R divided by square root of R square plus L square omega square. This is equal to R, and this is impedance, effective impedance of the reactance of the circuit. So cos phi is called power factor. Cos phi is equal to power factor. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രീവിയസ് കേസുകളും ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കാണാം. വെൻ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, വെൻ എൽ ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ ഇത് 0 ആണ്. ആർ ബൈ ആർ, ദാറ്റ് ഈസ് 1. കോസ് ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. കോസ് ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. വിൽ ഗെറ്റ് പി ആവറേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ആർ എം എസ് ഇൻറ്റു ഐ ആർ എം എസ്. അതായത് പ്യുവർ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ അതേ ആൻസറാണ്. ഇവിടെ കോസ് ഫൈ 1 ആയിരുന്നു. കോസ് ഫൈ 1 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്യുവർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. കോസ് ഫൈ എപ്പോഴാണ് 1 ആവുന്നത്? എൽ 0 ആവുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി എല്ലാം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വരും? ഇവിടെ ഒരു
എല്ലും ആറും കൂടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പവർ ഫാക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ പവറിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ കോസ് ഫൈയും കൂടിയാണ്. ERMS ഇൻറ്റു IRMS ടൈംസ് കോസ് ഫൈ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കോസ് ഫൈനെ നമുക്ക് പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ R/Z.